سب کی متوجہ چاہتا ہوں آپ کی ہماری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے تمام ورکرز اپنے چیئرمین اور دیگر قیادت سے درخواست کرتے ہیں کہ پارٹی کے وہ تمام اشخاص جنہوں نے پارٹی میں گروپ بندی کا حصہ رہے ہیں 8 فروری کے جنرل الیکشن میں پارٹی کے نامزد امیدوار اور تیر کے نشان پہ ووٹ ڈالنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی مخالف امیدواروں کو ووٹ دینے کے مراتب ہوئے تھے. ان کو کسی صورت میں صوبائی کابینہ ڈویژن اور اضلاع میں تنظیمی عہدے نہیں ملنے چاہیے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے پارٹی ورکرز ایک سالانہ کارکردگی کے اس سے مطمئن ہم نہیں ہیں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئٹہ آ کر ورکر کنونشن میں وزیر اعلیٰ اور پارٹی وزراء سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ لیا جائے. ہم ورکرز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کرتے ہیں چونکہ بلوچستان میں مخلوق حکومت ہے. ہم ورکرز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے این پی ایز کے سالانہ پی ایس ڈی پی سے انفرادی اسکیمات کے بجائے 50% اسکیمات محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں پیپلز ورکرز ورکس پروگرام کے طرز پر مستقل ورکر سپورٹ پروگرام تشکیل دیا جائے اور یہ پروگرام پارٹی تنظیم ٹکٹ ہولڈرز اور ورکرز کی مشاورت اور ذریعے سے عمل درآمد کیا جائے. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارٹی کے ٹکٹ پر مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیت کے سالانہ پی ایس ڈی پی کے 80% اسکیمات تنظیم ٹکٹ ہولڈرز سینئر ساتھیوں ضلعی ونگز اور خصوصاً خواتین کی مشاورت سے بنایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے ورکرز مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ 11 سال میں پارٹی مخالف حکومت کی وجہ سے پارٹی ورکرز پر ملازمتوں کے دروازے مکمل طور پر بند کیے گئے تھے. لہٰذا پارٹی کی اپنی حکومت میں پارٹی ورکر کے ساتھ ہونے والی زیادتیات کا ازالہ کیا جائے اور پارٹی ورکرز کو سرکاری ملازمتوں میں خصوصی اولویت پر پابند کیا جائے. لہٰذا پارٹی کی اپنی حکومت میں گزشتہ 11 سالوں میں مخالف حکومتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفت میں غیر فطری اور غیر ضروری حلقہ بندیاں ضلع بندی اور تحصیل بندی کی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ناروا عمل کا آزار نو جائزہ لیا جائے کہ ضرورت کے مطابق نئے اضلاع تحصیل اور بلدیاتی حلقہ بندیاں کی جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان میں پارٹی کی خواتین ونگ کے ذریعے خواتین کو مکمل توجہ دی جائے. سالوں سے تنظیم میں فعال کردار ادا کرنے والی خواتین کو خصوصی مراحت ترقیاتی اسکیمات روزگار ہنر اور سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس میں اولویت دی جائے تاکہ بلوچستان میں خواتین کو میدان عمل میں لانے کا موقع مل سکے. حکومت بلوچستان کی جانب سے 30,000 نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر بین الملک روزگار کی فراہمی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا ایک انقلابی منصوبہ ہے. اس ذریعے سے بےروزگاری پر قابو پانے والے اور ملک کے لیے زیر متبادل کے وصول ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا. لہذا اس منصوبے میں میرٹ کی بنیاد پر بے روزگار اور پارٹی ورکرز کو خصوصی اولویت دی جائے. زراعت میں پارٹی منشور کے مطابق انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں. بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور ووٹرز کے اشتراک سے کم 30,000 نوجوانوں کو کاشتکاروں کے ٹنل فارمنگ کے لیے مکمل پیکیج دیا جائے. بلوچستان حکومت نے 28,000 ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ایک بہترین اقدام ہے، مگر حقدار ذمہ داروں کو ہر اضلاع میں 500 سولر اسکیم منظور کرائے جائیں. اس طرح لائف سٹاک کے خصوصی توجہ دے کر صوبے کے مالداروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں اور دیگر علاقوں میں جدید مویشی منڈی بنائی جائے. کوئٹہ شہر میں ٹریفک کے مسائل کا حل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے میگا منصوبوں کے ذریعے نکالا جائے تاکہ کوئٹہ کے
शहरियों को पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की हुकूमतों के माबैन वाज़ेह फर्क महसूस हो। 40 लाख आबादी के अमल शहर कोटा में ग्रीन बसों में इजाफा और रूट्स बढ़ाई जाए। बलूचिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में भी ग्रीन बसेस शुरू की जाए। हमारे 4 सूबाई हल्के PB5 लोरलाई शमसुद्दीन हमजाजी साहब, PB9 कोल्लू मीर नसीबुल्ला मरी साहब, PB14 नसीराबाद बाबा गुलाम रसूल उमरानी साहब और PB37 मस्तूम सरदार नूर अहमद बंगुरजी साहब हम से फार्म 47 के जरिए छीने गए इनको वापस किया जाए। सूबाई हुकूमत और मरकजी पार्टी फाल किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर आमादा किया जाए। इन फार्म 45 के उम्मीदवारों को वज़ीर आला के मशीर मुकर्रर किए जाएं। बलूचिस्तान की सरहदें बिरादर मुल्क अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। बॉर्डर पर सदियों से कारोबार होता आ रहा है, लेकिन अब रियासती इक़दामात से बॉर्डर ट्रेड को नामुमकिन बना दिया गया है, जिससे लाखों खानदानों का कारोबार मुतासिर हो चुका है, जिसकी अमन पर मनफी असरात मुरतब हुए। हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से एक जामिया पॉलिसी बनाई जाए और इन बॉर्डर्स पर जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बॉर्डर ट्रेड बनाकर कानूनी तिजारत को फरोग दिया जाए। बलूचिस्तान में अमन पर खसूसी तवज्जो दी जाए और मरकज पार्टी एक जामिया पॉलिसी मरतब करे और वज़ीर आला वज़रा पार्टी ओहदेदारों को पाबंद किया जाए कि वो पार्टी पॉलिसी के तहत बयानात जारी करे। हज़ारा बरादरी और सेटलर बरादरी की मौजूदा बलूचिस्तान असम्बली में कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। इनकी एहसास महरूमी के खात्मे के लिए वज़ीर आला हुकूमती अमूर पर खसूसी अहमियत दी जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का एक इनकलाबी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बलूचिस्तान में अज़र-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जाए। मुस्तहिक़ ख़वातीन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए नया जामिया सर्वे करवाया जाए। 2022 के तबाकुन सैलाब 2017-2022 के तबाकुन सैलाब के बाद सिंध में 21 लाख घरानों में तामीर का काबिल फ़ख्र मंसूबा शुरू किया गया, जबकि हमारी बदकिस्मती बलूचिस्तान में अभी तक इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दिया गया। गुजारिश है कि बलूचिस्तान में हुकूमत सिंध के तर्ज पर घरों की तामीर शुरू की जाए और पार्टी तंजीम के जरिए जो इलाके सर्वे से रह गए थे इनकी दोबारा सर्वे करके प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को जरूरी फंड्स देकर मौसर और फाल किया जाए। जहाँ जहाँ पार्टी टिकट पर मुंतखब काउंसलर्स और चेयरमैन मौजूद है उनके लिए खसूसी फंड्स का अजरा किया जाए। कोयटा शहर में तवील अरसे से बल्दियाती निज़ाम से महरूम रखा गया है। कोयटा में भी जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। बलूचिस्तान में मदनियात के हवाले से एक जामिया पॉलिसी बनाकर कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और मराहत का ऐलान किया जाए। वफाकी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो तमाम कारकुनों की रजिस्ट्रेशन करे, इनका इंश्योरेंस करवाए। इसी तरह 18वीं तरमीम के रूल मुताबिक अलाटमेंट करते वक्त मुतल्लिका इलाके में मौजूद के पतीदार इनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सिंध के साथ साथ मुल्क भर के तालीमी इदारों में बलूचिस्तान के लिए मुख्तस कोटे में इजाफा किया जाए और बलूचिस्तान हुकूमत के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस लैपटॉप स्कॉलरशिप्स और सिक्योरिटी वगैरह में PSF के तलबा और वर्कर्स के बच्चों को खसूसी कोटा दिया जाए। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में पार्टी के वोट बैंक है उन इलाकों को खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला और वज़रा को पाबंद किया जाए कि वहाँ के दौरे करे और इन इलाकों के तंजीम और टिकट होल्डर्स को ऑन बोर्ड डाला जाए। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बेघर गरीब लोगों के लिए कम अज कम 5000 छोटे प्लाट पर मुश्तमिल नया बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम का अजरा किया जाए। बलूचिस्तान में एनर्जी बहरान से निपटने के लिए चेयरमैन के विजन के मुताबिक सूबे के हर अजला में
3000 शमसी यूनिट जो हर घराने के लिए 8 अदद सोलर 550 वाट पर मुश्तमिल हों, जिससे लाखों घरानों के बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस तरह बिजली का बहरान पर मुकम्मल काबू पा सकेंगे। आप साथियों हज़रात का बड़ा शुक्रिया। हमारे साथ हमारे टिकट होल्डर, हमारे सूबाई रहनुमा लोरलाई से फॉर्म 45 पे जीत कराए हुए मोहतरम चेयरमैन शम्स हमजादी साहब आपके साथ मौजूद हैं। तो मैं अभी माइक उनके हवाले करता हूँ। आपके जो सवाल और जवाब होंगे वो चेयरमैन शम्स हमजादी साहब आपसे